महाकाल एज्युकेशन में आपणुं स्वागत है। आप अमारी चेनल में जोड़ी रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आवनार समयनी अंदर रेलवे तेमज तलाटीना प्रश्नों विषे सोल्यूशन करवाना होय विडियो ने चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। 16 सप्टेम्बर करंट अफेर्स 2025 भूल के मिस्टेक कमेंट करजो। विडियो सारो लागे तो लाइक चेनल सब्सक्राइब करजो। यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाल एज्युकेशन। तो प्रश्न ए है हाल में एंजीनियर्स दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? तो 15 सप्टेम्बरे। तो इंटरनेशनल ऑफ डेमोक्रेसी 15 सप्टेम्बरे मनाववामां आवे छे। आटला 2 दिवसों आवे छे मनाववामां। तो काले जे प्रश्न पूछेला तेना जवाब आपणे कही दईए। तेमने बांग्लादेशने कया दिवसे नवा बांग्ला दिवस मनाववामां आव्यो? तो 8 ऑगस्टने चा उत्पादन में टॉप राज्य तो असम है और बीजा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। टॉप देश चा उत्पादन में तो चीन टॉप पर है, भारत बीजा पर है, 3 पर केन्या है, 4 पर श्रीलंका है, 5 पर तुर्की है। फूलों ने घाटी क्या आवेली है? उत्तराखंड में। अमेरिका राष्ट्र पक्षी क्यू है? तो बाल्ड ईगल। तो दिवसे विषय चर्चा करी लईए। तो विश्व नारियेळ दिवस 2 सप्टेम्बर विश्व नारियेळ दिवस। 3 सप्टेम्बर गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सप्टेम्बर अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 8 सप्टेम्बर विश्व साक्षरता दिवस। 8 सप्टेम्बर विश्व फिजियोथेरापी दिवस। 9 सप्टेम्बर शिक्षा हुमलाथी बचवा माटे अंतरराष्ट्रीय दिवस। 10 सप्टेम्बर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सप्टेम्बर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सप्टेम्बर हिंदी दिवस। बराबर। तो रेलवेनी अंदर पूछेला प्रश्नों। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। विश्व पर्यटन दिवस 27 मार्च। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जान्युआरी। अंतरराष्ट्रीय वाघ दिवस 29 जुलाई। 50 જેટલા टॉपिक में आ वीडियो बनाववामां आवे छे। खास करीने चेनल साथे जोड़ायेला रहेजो। प्रश्न 2 हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या विश्वना प्रथम बांस इथेनॉल संयंत्रનું उद्घाटन करवामां આવ્યું છે? तो असमનું कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। लोकसभा 14, राज्यसभा 7, विधानसभा 126। पूर्वનું आमचे देही पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ने कहेवामां आवे छे। असम चाना उत्पादन टॉप पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क ने मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सईखोवा नेशनल पार्क ने रायमोना नेशनल पार्क असम में आवेला छे। भारतनो प्रथम गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च असम में लॉन्च करवामां आव्युं छे। गुवाहाटी में फ्लाईओवरનું નામ 23 સદીના શાસકના પૃથ્વીના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે। असमના છોડ પ્રજાતિની હેપ્ટાપ્ટેરા વાસ્કબાગની શોધ થઈ છે। असम सरकारे विदेशी नौकरीમાં ઈચ્છા હોય તેવા વિદેશી ભાષા કૌશલ योजना शुरू करी है। असम सरकारे डेयरी क्षेत्र વધારવા માટે दूध सब्सिडी योजना शुरू करी है। प्रति लीटर 5 रुपया दूध सब्सिडी આપવામાં આવશે। असमના गुवाहाटी પાસે સોનપુરમાં भारतનો प्रथम एक्वाटिक पार्कનું उद्घाटन થયું છે। असम सरकारे स्वदेशी बेल मेટલના ઉદ્યોગને વધારવા માટે SGST आपूर्ति योजना ने मंजूरी आपी है। अबुबाची मेळो असम में मनाववामां आव्यो छे। बराबर। प्रश्न 3 हाल में लिंडा याकारिनो ने कई कंपनीना सीईओ पद में राजीनामું આપ્યું છે? तो एक्स पहला ट्विटर तरीके ओळखातो। प्रश्न 4 हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या महिला सशक्तिकरण सम्मेलनનું उद्घाटन करवामां આવ્યું? तो तिरुपति। प्रश्न 5 हाल में रब्बी अभियान 2025 सम्मेलन क्या शुरू थयुं? न्यू दिल्ली। तो ब्रिटेनना गृहमंत्री कोने नियुक्त करवामां आव्या? सेबास्टियन लोकार्डને क्या देशना प्रधानमंत्री नियुक्त करवामां आवेला? आ 2 प्रश्नोना जवाब तमे कॉमेंट में आपजो। प्रश्न 6 हाल में आदित्य बिरला कैपिटलना एमडी ने सीईओ नियुक्त करवामां आव्या छे? तो विशाखा मूल्य। तो नियुक्ति विषय चर्चा कर ले। गीता वाणी सायराम्स ने NISCPR निदेशकનો पदभार संभाळ्यो। हीरा मोटर कॉर्प ने हर्षवर्धनना चितले सीईओ नियुक्त करवामां आव्या। भूपेन्द्र गुप्ता NHPCना सीएमडी नियुक्त करवामां आव्या छे। लेफ्टनન્ટ पारुल धरवाड़ ने भारतीय सेना आयुधना कमिशन नियुक्त करवामां आवेला छे। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालयना सचिवનો पदभार संभाळ्यो। दीपक मित्तले यूएई में भारतना राजदूत नियुक्त करवामां आव्या। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रकનો पदभार संभाळ्यो। संजीव घोराटिया IAFનો रखरखावना प्रमुख नियुक्त करवामां आवेला छे। तो प्रश्न 7 हाल में कोने हिंदी दिवस 2025 में 5मो राजभाषा सम्मेलनનું उद्घाटन થયું છે? तो अमित शाह कोने कर्યું उद्घाटन? प्रश्न 8 हाल में भारतना क्या देशना वच्चे प्रथम समुद्री सुरक्षा वार्ता थई है? तो नॉर्वे। तो कैपिटल है ऑल्सो। नॉर्वेનું करन्सी है नॉर्वेजियन क्रोना। पीएम है जोनास गेहस्टोर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में नॉर्वे टॉप पर है જ્યારે भारत 151वां स्थान पर है। बराबर। प्रश्न 9 हाल में नमो लक्ष्मी योजना अंतर्गत क्या सरकार ने 10,000 करोड़नी सहायता आपी है? तो गुजरात।
કેપિટલ છે ગાંધીનગર, સીએમ છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, રાજ્યપાલ છે આચાર્ય દેવવ્રત, ગુજરાતનું કેપિસ લોકસભાની 26, રાજ્યસભાની 11, વિધાનસભાની 122, કપાસ ઉત્પાદનનો ગુજરાત ટોપ પર છે, ગિરનેશ તપાસ, નળ સરોવર તળાવ, થોલ તળાવ, કંકરિયા તળાવ, ખીજડીયા તળાવ ગુજરાતમાં આવેલ છે. ભારતનો સૌથી મોટો ખનન અને અત્યાધુનિક ખેલ પરિસરનું ઉદ્ઘાટન અમદાવાદમાં થયું. ગુજરાતના કચ્છમાં મટાનો મધ ગામમાં જારોસેટ નામની દુર્લભ ખનિજ મળી છે. ભારતના ગુજરાતમાં પ્રથમ મલ્ટીલેન્ડ ફ્રી ફ્લો ટોલ ફેરની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવામાં આવી છે. ફિલ્મફેર પુરસ્કાર 2025 ગુજરાતમાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું. ભારતને ગુજરાતમાં સેમિકન્ડક્ટર માટે પ્રમુખ આઉટસોર્સ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલીનું એન્ડ ટેસ્ટ સુવિધા શરૂ કરી. 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સની મેજબાની માટે ભારતનો અમદાવાદ શહેરનો પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે. ભારતને પ્રથમ મેક ઇન ઇન્ડિયા ગ્રીન હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. પ્રશ્ન 10. હાલમાં ક્યાંના લાલ રેતના ટીલેને યુનેસ્કો સંભવિત સૂચિમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે? તો આંધ્રપ્રદેશ. તો આંધ્રપ્રદેશનું કેપિટલ છે અમરાવતી, સીએમ છે ચંદ્રબાબુ નાયડુ, રાજ્યપાલ છે અબ્દુલ નાઝીર, કેળાના ઉત્પાદનો ટોપ પર છે, ફળોના ઉત્પાદનમાં ટોપ પર છે. એડીઆરના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે અમીર વ્યક્તિ ચંદ્રબાબુ નાયડુ બન્યા, જે આંધ્રપ્રદેશના સીએમ છે. અને 30 સંપત્તિઓની 1632 કરોડ સંપત્તિ, જ્યારે ચંદ્રબાબુ નાયડુ એકલાની સંપત્તિ છે 931 કરોડ. 57% હિસ્સો એમના પાસે છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી ઓછી સંપત્તિવાળા મમતા બેનર્જી સીએમ છે, 500 કરોડની સંપત્તિ છે. એડીઆરના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે અપરાધના મામલામાં રેવંત રેડ્ડી ટોપ પર છે, 89 અપરાધ છે. એડીઆર એટલે કે એસોસિએશન ઓફ ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સ ફૂલ ફોર્મ છે તેનું. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે તિરુપતિ એક્સપ્રેસમાંથી મધકાશીરા 2 પ્રમુખ રક્ષા નિર્માણ કેન્દ્ર સ્થાપિત કરવાની મહત્વાકાંક્ષી યોજનાની ઘોષણા કરી છે. આંધ્રપ્રદેશ દેશમાં સૌથી મોટો કેન્દ્રીય પુસ્તકાલય સ્થાપિત કરવામાં આવશે. ઇસરોના શ્રીકોટાના સતીશ ધવનમાં અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં ગગનયાનમાં મિશન માટેના પ્રથમ એકીકૃત એર રોક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આંધ્રપ્રદેશ સરકારે નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ માટે 1 કરોડ રૂપિયાના કવરની ઘોષણા કરી છે. એડીઆરના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશમાં સૌથી અમીર મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ બન્યા. માસ્ટર કાર્ડને પર્યટનને વધારવા માટે આંધ્રપ્રદેશ સરકાર સાથે સમજોતા થયા છે. તો પ્રશ્ન 11. હાલમાં જેસ્મીન લેમોરિયાને વિશ્વ મુક્કેબાજી બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ 2025નો કયો પદક જીત્યો? સ્વર્ણ પદક જીત્યો છે. પ્રશ્ન 12. હાલમાં ભારત અને આઈએસએફ વિશ્વકપ 2025ની પદક તાલિકામાં કોણ ટોપ પર છે? તો ચીન ટોપ પર છે. ચીન ટોપ પર છે 16 સ્વર્ણ, 11 સિલ્વર ને 14 બ્રોન્ઝ, કુલ 41. અમેરિકા કુલ 19, નોર્વે કુલ 9, ઇટલી 12, ભારત 5મા સ્થાન પર છે. બરાબર, તો ચેક કરી લેજો ફેરથી. 1 પર ચીન છે, 2 પર અમેરિકા છે, 3 પર નોર્વે છે, 4 પર ઇટલી છે અને 5 પર આપણું ભારત છે. તો ચીનનું કેપિટલ છે બેઇજિંગ, કરન્સી રેનબીબે, રાષ્ટ્રપતિ જી જિનપિંગ. દુનિયામાં સ્ટીલના ઉત્પાદનમાં સૌથી વધારે ઉત્પાદન ચીનમાં છે. ચોખા ઉત્પાદનનો ચીન ટોપ પર છે. તમાકુ ઉત્પાદનનો ચીન ટોપ પર છે. 20 એપ્રિલ ચાઇનીઝ ભાષા દિવસમાં ચેંગદુ સંપન્ન વિશ્વ ખેલ 2025ની પદક તાલિકામાં ચીન ટોપ પર છે. અમેરિકા રોબોટ ઓલિમ્પિક શરૂ થયો છે. ચીને 11 ગેલી 4 ઉપગ્રહોને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું. બિહારના એશિયા રગ્બી અંડર સેવન્સ મહિલા ખિતાબ ચીને જીત્યો છે. વર્લ્ડ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્ફરન્સ સંથાઈમાં આયોજિત વિશ્વ પ્રસાય પુરસ્કાર 2025માં ચીનની યાન્તાઈ પેંગલાઈ હવાઈ અડ્ડા વિશ્વનો સૌથી સુંદર હવાઈ અડ્ડો બન્યો છે. એ હવાઈ અડ્ડો એ છે કે જે ચાંગી એરપોર્ટનું સ્થાન ને પાછળ છોડીને આગળ વધ્યો, પાછળ છોડીને ટોપ પર બન્યો છે. ચાંગી એરપોર્ટ હતું ને એ સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડા. બરાબર. ભારતે ચીનના નાગરિકોને પર્યટક વિઝા રજૂ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પ્રશ્ન 13. હાલમાં કોણ 2025માં 89મી આઈસીઈ બેઠકની મેજબાની કરશે? તો ભારત. આઈસીઈ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિકલ કમિશન. તો ભારત હિન્દુલપ એક્શન ઇન્ડેક્સમાં ભારત 77મા સ્થાન પર છે. સિંગાપુર ટોપ પર છે. ભારતની સાક્ષરતા 74થી વધીને 80.9 થઈ છે. ભારતમાં કુલ રામસર સ્થળોની સંખ્યા 91 થઈ છે. 18મા બ્રિક્સ શિખર સંમેલનનું ભારતમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું. બ્રિક્સ વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા સૂચકાંક 2025માં ભારત 51મા સ્થાન પર છે. નોર્વે ટોપ પર છે. ભારતની જીવાશ્મ વીજળી ઉત્પાદનમાં ક્ષમતા 250 ગીગાવોટ સુધી પહોંચી છે. ભારતને CAFA નેશનલ કપ 2025નો કાંસ્ય પદક જીત્યો છે. ભારતને ઓક્ટોબર 2025માં 28મી એશિયા ટી ટીમને એશિયન ચીફની મેજબાની કરશે. ભારત 2025માં SFFના અંડર 17 મહિલાઓ ચેમ્પિયનશિપનો ખિતાબ જીત્યો. ભારતીય વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા કાર્યક્રમ સાથે વૈશ્વિક ભૂખમરીથી નિપટવા સમજોતા થયા છે. ઓપન AI 2025માં ભારતના પ્રથમ કાર્યાલય ખોલવાની ઘોષણા કરી છે. ભારતના AIBD કાર્યકારી બોર્ડના અધ્યક્ષમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે. પ્રશ્ન 14. હાલમાં ભારતીય નૌસેનાની પનડુબ્બી યુદ્ધ જહાજ આંદ્રોત ક્યાં સામેલ થયો છે? તો કોલકાતા આવેલું છે હુગલી નદી કિનારે. પ્રશ્ન 15. હાલમાં આંધ્રપ્રદેશ
હાલમાં આંધ્ર રણજી ટીમના કોચ કોણ બન્યા છે? તો ગેરી સ્ટીડ. પ્રશ્ન હવે કાલે જે તમને પૂછેલો હતો તમને એ કોણ વૈશ્વિક આઉટરીચ સાથે ઐતિહાસિક 10મા આયુર્વેદ દિવસની મેજબાની કરશે? તો ગોવા. તમારા માટે પ્રશ્ન છે, હાલમાં કોને ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિના સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો અમિત ખરે, રાજીવ આનંદ કે થેરવડિયા રાહુલ કે એક પણ નહીં? ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગતો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.